वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग चवर छत्र तख्त दे मालक वालिए कुल आलम राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान साहिब धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज। धन 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 सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज। तिन्हां दे पावन पवित्र मुकद्दस चरनां नाल निवाजी धरती गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी के पावन मुकद्दस स्थान ते मिल बैठ के रोजाना दी तरह नेम सहत प्रेम सहत आप समूह संगतां रब्बी पावन पवित्र इलाही बाणी श्री आसा की वार दे कीर्तन सरवण कर रहे सो। अमृत वेले जो साहिब जी ने त्रुट करके पावन पवित्र श्री मुखवाक बख्शिश कीता है, हुणे ही सत्कारयोग ज्ञानी जी की रसनात रब्बी पावन पवित्र गुरबाणी दा अटल फरमान मुखवाक सरवण कीता पावन शब्द। धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जियों की पावन मुबारक रसना तो उच्चारण कीते हुए पावन पवित्र मुबारक बचन आए हन। और साध संगत जियो अज दा महान पावन पवित्र दिहाड़ा मीरियां पीरियां दे मालक बंदी छोड़ दाता दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पर उपकारी। धन धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज सच्चे पातशाह जियां के पावन पवित्र प्रकाश पुरब प्रकाश दिहाड़े भावना सहित संगतां मना रहीआं हन। साहिब सच्चे पातशाह महाराजियों के पावन पवित्र मुबारक जीवन दे टूक मात्र पंछी झात लाउनी है मुबारक जीवन ते। और उपरंत पावन श्री मुखवाक जी दी कथा विचार गुरुदेव महाराजियों की बख्शी हुई मत द्वारा करांगे। से गुरु साहबान सच्चे पातशाह महाराजियों का पावन पवित्र दिहाड़ा आवे। धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जियों की मुबारक रसना तो उच्चारण कीती हुई पौड़ी। सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत भये हरियावले जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। धन धन गुर जिन नाम आराध्या आप तरिया जिनी डिठा तिना लय छड़ाए। ओ धरती केड़ी है जिस स्थान ते पातशाह जी के अवतरण होए हन। महाराज कह लगे ओ धरती भी भागा परी हो गई। ओ कुल भी भागा परी हो गई। पिता धनता जोग ओ मां धनता जोग है ओ उदर। जिस उदर तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियों के अवतरण हुंदे हन प्रकाश हुंदे हन। साध संगत जियो ओ भागा परी धरती है गुरु की वडाली श्री अमृतसर साहिब सच्चे पातशाह जियों के पावन पवित्र स्थान। जिन्हां अस्थानां ते बाल श्री हरगोबिंद जियां दे अवतरण होए हन। गुरु की वडाली विखे जून 1595 ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਭਾਵਾਂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ
आप संगता भली भांत जानू हो। पर जदों कोई दिहाड़ा आवे फिर उस दिन ते आपा जरूर दर्शन दीदार करने हा। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह, सत्कारयोग माता गंगा जी। मेरा समा होया घर संतान ना हुई। एक रोज सत्कारयोग माता गंगा जी ने धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जियां नूं बिना बेनती कीती, साहिब जी आप जियां दे घर दे अंदर दूर दरेडे तो संगतां आउंदियां हन, अरदास बेनती जोदड़ी करके झोलियां भरा के लैके जांदे हन। पर मेरी भी एक बेनती है, आप रहमत करो, मेरी भी झोली नूं भाग लगे, झोलियां भरो। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जियां ने फिर उस दिन मुबारक बचन किया। कहन लगे, जे अरदास बेनती जोदड़ी पूर्ण गुरु का सिख बाबा बुढ़ा साहब जी कर देन, श्री गुरु नानक देव महाराज जियां दे घर दे अंदर अरदास बेनती सुनी जावे। सत्कारयोग मात गंगा जी बाबा बुढ़ा साहब जी के पावन पवित्र स्थान ते गए। साध संगत जीओ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ नहीं है कि सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियां ने धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जियां ने बाबा बुढ़ा साहब जियां दे पावन पवित्र स्थानां ते भेजिया। पावन पवित्र रब्बी बाणी दे अंदर साहिब जियां ने जदों गुरसिखां नूं वडियाया, साहिब जी की पावन पवित्र बाणी विच बचन पढ़ने हा। महाराज जी तां शब्द कहिंदे हन, गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाहे। जदों आपां इह बचन पढ़ने आ, जन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जिन्हां बाबे के चरनां नूं पूजिया, एक दिन साहिब उन्हां दे चरनां नूं भी पुजा दिंदे हन। जे साहिब जी के पावन पवित्र स्थान भावना सहित नतमस्तक होने वास्ते जाने हाँ दरबार साहिब। साध संगत जियो, जिथे लंबियां कतारां गुरु रामदास पातशाह जियों के पावन पवित्र स्थान ते लगदियां हन, शहीदां दे अस्थानां ते धन धन बाबा दीप सिंह गुरु के सिखां दे अस्थानां ते भी महाराज जियां के दर्शन ददारियां वास्ते लंबियां कतारां विच गुरु कीआं संगतां उत्थे हाਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। जदों ये पावन पवित्र पंक्ति पढ़िए, जन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जिन्हां बाबे दे चरनां नूं भावना नाल पूजिया, एक दिन फिर साहिब जी उन्हां दे भी चरनां नूं पुजा दिंदे हन। भावना सहित उन्हां दे चरनां ते संगतां नतमस्तक हुंदियां हन। मात गंगा जी बाबा बुढ़ा साहिब जियां दे पास ਝਬਾਲ बीड़ दी धरती ते ठठे दी धरती ते ਝਬਾਲ, जिस स्थान ते बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु घर का माल और नाल ही खेतीबाड़ी नूं संभालदे ने। कामियां दे नाल लग करके गुरु घर की खेतीबाड़ी और माल पशु नूं सांभण दी सेवा बाबा बुढ़ा साहब जी ਝਬਾਲ दी धरती ते करदे हन। कैसी सी बाबा बुढ़ा साहब जियां दी सेवा। श्री गुरु नानक देव महाराज जियां दे वेले तो गुरु घर विच आए, कदे भी हमेशा निमाणियां दी तरह बन के रहे। आपा भाव कदे नहीं जताया। जदों भी कोई कार सेवा आदि जां कोई काम कर होना, बस निमाणियां दी तरह गुरु घर दे अंदर सेवा दे अंदर जुड़े रहना। सवेर शाम दे वेले बाबा बुढ़ा साहिब जियां ने कामियां दे पासों माल पशु चो करके गागरां भर के दोहने भर के दुध दे ते गुरु रामदास पातशाह जियों के लंगरां विच लैके आउणे। मात गंगा जी उन्हां स्थानां ते पहुंचदे ने। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियों के महलां नूं आया वेखदिआं जदों दूसरी वार पहुंचे, कवि संतोख सिंह जी लिखदे हन, भाई अस्सू दा महीना सी जिस वक्त माता गंगा जी उस स्थान ते पहुंचे।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਬਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਗੰਢੇ ਆਦਿ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਿਆ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਹੈ। ਲਿਆ ਮਾਂ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦਿਆਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਤਲੀ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੰਢਾ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਭਾਵਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, महाराज जियों की पावन पवित्र बाणी के वचन हन, अंड बिनासी जेर बिनासी उत्पज सेत बनादा। पातशाह जियां दे पावन पवित्र वचन, जिथे गुरुदेव जी ये वचन कहंदे एक साध वचन अटलादा, कहंदे सारा कुछ नाशमान है, पर साध जिन्हें अपने जीवन नू कमाया होवे भाई, ओदे बोले होए बोल अटल हन, ओदे बोले होए बोल कदे फिरदे नहीं। मात गंगा जियां ने आन के खबर धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां नू दसना कीती। साहिब जी शुकराने विच जुड़े। साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां ने पावन पवित्र मुबारक रब्बी बाणी दे अंदर उचारण कीते हन। सतगुर साचा दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग, उधरै माहे आए किया निवास, माता का मन बहुत विगास। मालक सच्चे पातशाह जी ने कृपालता कीती। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी दे अवतरण जून 1595 नू गुरु की वडाली विखे साध संगत जीओ सत्कारयोग माता गंगा जी दे उदर तो धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जियों के ग्रह विखे होए हन। महाराज सच्चे पातशाह जियां ने उस परिपूर्ण परमात्मा जी के शुकराने अंदर धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी जुड़ते हैं। जो मुढ़लियां साहिब सच्चे पातशाह जियों के जीवन दे अंदर कथा कहानियां हन साध संगत, कुछ दा जिक्र तां मेरे साहिब जी ने पावन पवित्र बाणी विच भी कीता है। क्योंकि जिस वक्त साहिब श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जियां दे अवतरण होए विरोधियां नू चंगा ना लगा, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ। किते उन्होंने खड़ावे राही दही दे विच कुछ मिला के बाल नूं देण दी गल कीती, जिस दा जिक्र साहिब जी ने पावन पवित्र बाणी विच कीता है। लेप ना लागू तिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कै सूल। जिस वक्त एक ब्राह्मण आया, खड़ावा सी, ओ दही विच कुछ पा के बाल श्री हरगोबिंद महाराज जी नूं देण दी कोशिश कीती। बाल ने ना कर दिती। श्री हरगोबिंद महाराज जी कुछ ना खाधा। जदों रौला पिया, माता गंगा जी नठ के आए, दही रुड़िया, कुत्ते ने कोलों दही नूं खा लिया, ओदी उसे थां ते मौत हुई। पता लगा भी इस दही विच की ते किस ने मिलाया।
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ, ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੂ ਤਿਲ ਕਾ ਮੂਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਥੋਂ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਰੱਖਿਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ साध संगत जी नतमस्तक हो करके श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जियों के प्रकाश दिहाड़े आपां मना रहे हाँ। मनाउण तो भाव कुछ सिख के जाइए। छोटा बाल कोई बुखार आदि चढ़ जाए ना, ताप चढ़ जाए ते जिवें जिवें फिर लोक कहण आपां कई वारी भुलेखे दे नाल उस पासे नूं हो तुरने हाँ। बाल श्री हरगोबिंद महाराज जियां दे तन ते चेचक निकल आई। लोकां ने क्या, किसी ने कुछ क्या भी फलाने पासे चले जाओ, फलाने मंदिर विच जाओ, माता है जां कुछ भी बड़ा कुछ किया। पर श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह पिता गुरु दे स्थान तो लांभे नहीं। महाराज सच्चे पातशाह और किसे पासे नहीं, पिता गुरु दे पावन पवित्र स्थान तो बिना बालक जिस वक्त तंदुरुस्त होए ते महाराज उत्थे फिर शब्द उचारण करते हैं। नेत्र प्रगास किया गुरदेव, परम गए पूर्ण पई सेव, शीतला ते रखिया बिहारी। महाराज कहन लगे भाई रखण वाला ओ परिपूर्ण परमात्मा है। मेरा सतगुर रखवाला हुआ, तार कृपा प्रभ हाथ दे रखिया, हर गोविंद नवा नरोआ। महाराज पावन पवित्र बाणी अंदर शब्द उचारण करते हैं। मेरा सतगुर रखवाला हुआ, मेरा सतगुर रखवाला हुआ, मेरा सतगुर रखवाला हुआ, मेरा सतगुर रखवाला हुआ। तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया। हर गोविंद नवा नरोआ, 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 हर गोविंद नवा नरोआ। महाराज कहन लगे तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा नरोआ। जदों भी साहिब सच्चे पातशाह कोई भी जीवन अंदर कोई ऐसी बात बनी, महाराज जी तां रब जी के शुकराने विच जुड़दे हन। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जे सुलही चढ़ के आया महाराजियां दे घर ते, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचा, सुलही होए मुआ ना पाक, काट कुठार खसम सिर काटिया, खिन मैं होए गया है खाक, मंदा चितवत चितवच पचिया, जिन रचिया तिन दीना ताक। जदों साहिब जी के पावन मुबारक जीवन दे होर भी दर्शन दीदार करने हा साध संगत जी,
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਟਾ ਤੋਂ ਘਾਹ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਸਨ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਔਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਜੂ ਵਿਦਿਆ ਸਨ, ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਸਨ, ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਲਣੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਸ ਦਿਨ ਆਰਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਨੇ ਖਬਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੇਵ महाराज जियों के दसे हुए अनुसार साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां ने फिर 2 तलवारां बद्धियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी। साध संगत जियो ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। महाराज जी शिकार खेडन दियां तैयारियां करन लगे, घोड़े नवे आउण लगे, हथियार नवे आउण लगे, ਜਿਹੜੇ कोई जंगली कुत्ते आदि सन पातशाह जियां ने शिकार करन वास्ते ਉਹ ਰੱਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖੇ, ਘੋੜੇ ਆਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਤਨੇ, ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਤਨੇ, ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਤਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਟੀਕਾਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੀ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਕਰ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਹੈ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਰਮਸਾਲ ਕਰ ਬਹੀ ਦਾ ਇਕਤ ਥਾਂ ਨਾ ਟਿਕਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਆਮਦੇ, ਗੜ ਚੜਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜਾਇਆ, ਉਮਤ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵਦੀ, ਨੱਠਾ ਫਿਰੈ ਨਾ ਆਪ ਡਰਾਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਧਰਮਸਾਲ ਕਰ ਬਹੀ ਦਾ ਇਕਤ ਥਾਂ ਨਾ ਟਿਕਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਧਰਮਸਾਲ ਕਰ ਬਹੀ ਦਾ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇਕਤ ਥਾਂ ਨਾ ਟਿਕਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਇਹ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਮਤ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੰਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤੀ ਵਾੜ ਸੋ ਢਿੰਗਰੀ ਕਿੱਕਰ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਉ ਬਾਗੈ, ਸੱਪ ਲਪੇਟਾ ਚੰਨਣਾ ਬੂਹਾ ਜੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਗੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ,
जिस दिन जिमीदार बीज बीज के आवे खेतां विच उस दा काम मुक नहीं जांदा। जिदन वो बीज बीज के आवे ते नाल ही खेती दी राखी दे वास्ते आले दुआले मोड़े गड्ड के आउंदा है, छापे ला के आउंदा है खेत दे आले दुआले। कोई ओदी फसल नूं नुकसान ना आवारा पशु कर जाए। भाई गुरदास साहिब जी पहली उदाहरण ने देंदे हन, खेती वाड़ सो ढिंगरी किकर आस पास ज्यों बागा, सप लपेटा चन्नना। भाई गुरदास साहब कहन लगे कादर दी कुदरत वेखो, इन्नी बेशकीमती लकड़ है चंदन दी, पर परमात्मा ने ओदी हिफाजत दे वास्ते बड़े जहरीले सप जड़े ने वो चंदन दी लकड़ नूं लपेटा मार के रखदे ने। भाई गुरदास साहब उत्थे उदाहरण देंदे ने, कहन लगे परमात्मा ने फुੱਲ दिते, गुलाब दा फुੱਲ ते नाल ओदी रखिया वास्ते पुठियां कंडे भी नाल दे दिते भी कोई सौखा आन के नूं हथ भी ना पा लवे। ते महाराज जी ने उस वक्त कहा सी, कहन लगे भगती करनी है पर भगती इस तरीके दी नहीं होवे कि अखां बंद करके कोई बैठा होवे ते बैठे दी कोई धौन ला के लै जाए। महाराज कहंदे भगती करनी है पर इस तरीके दी नहीं। फिर महाराज सच्चे पातशाह जी ने तख्तां दा निर्माण करवाया। गुरुदेव महाराज सच्चे पातशाह जी ने सच्चा तख्त सहायो श्री गुरु पाए कै, छब बरनी नहीं जाए कहो क्या गाए कै, रब सस भये मलीन सो दर्श दिखाए कै, मीर अब्दुल्ला औ नथा जस कहो बनाए कै। महाराज सच्चे पातशाह जी ने फिर जेड़े तख्तां दा निर्माण कीता साध संगत जी, ਉਹ ਤਖਤ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਏ, ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਹਿ ਦਵਾਂਗੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਉਥੇ ਬੂਟਾਂ ਛੱਡੀ ਪਿੱਟ, ਮੇਰੇ ਬੁਰਜ ਮਨਾਰੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ। ਸੁਣ ਰਾਈਆ ਰਾ ਜਾਂਦਿਆ ਮੈਂ ਬੇਕਰਮੀ ਦੀ ਬਾਤ, ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੂਰਜ ਚੜੇਗਾ ਓੜਕ ਮੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਰਾਤ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਜਰਨਾਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਉਸ ਮੌਤ ਵਿਆਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਤਾਨਾ ਮੈਲ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੌੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੈਰੀਆਂ ਘੇਰ, ਉਂਝ ਡੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ। ਸੁਣ ਰਾਈਆ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆ ਮੈਂ ਬੇਕਰਮੀ ਦੀ ਬਾਤ, ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੂਰਜ ਚੜੇਗਾ ਓੜਕ ਮੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਰਾਤ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ,
और सुखमनी साहिब दी पावन पवित्र 18वीं अष्टपदी दी 6वीं पौड़ी तक वो गोली सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियां दे सीने विच आण के वजी। जिथे होर श्रद्धालु आद बहुतात विच बच्चे शहीद होए, बजुर्ग शहीद होए, मत्था टेकण आई संगत शहादत दा जाम पीता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र बीड़ दे अंदर भी गोलियां मारियां गईयां। कीर्तन करदियां होया रागी सिंह भाई अवतार सिंह दोवां गोडियां दे अंदर उन्हां दे गोलियां वजियां होईयां। उसे थां ते कंध नूं ढो ला के उसे थां ते बैठे हुए वो शहीद हो गए, रागी शहीद हो गए, कीर्तन करन वाले। महाराजियों की पावन पवित्र बीड़ दे अंदर गोलियां। ताई तां पावन जदों ये शब्द पढ़ने हैं ना, मन परदेसी जे थिया सब देश पराया, किस पै खोलू गंठड़ी दुखी पर आया। कदे सुनिया भी अपने बशिंदियां दे उपर अपने ही मुल्क दे वल्लों अपने लोकां दे उपर भारी तोपखाना अटलरी और जेड़े जेड़े वजंता टैंक कदे पाकिस्तान जां चाइना दे बॉर्डर ते लगे सन, वो पातशाह जी की सरावां दे विच लिया के परिक्रमा विच लिया करके उस थां ते खिलार के पातशाह जियों के पावन पवित्र स्थानां नूं खत्म कीता। पर उन्हां दे भाणे ये सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियों के पावन पवित्र स्थानां तो आउण वाली सच दी आवाज़ नूं खत्म कर देणगे। अज पिछे इतिहास के वर्के फरोल के वेख लो, किथे हन अज वो ढाउण वाले ते महाराज जियों के पावन पवित्र स्थानां तो आउण वाली ये आवाज केवल एक थां तो नहीं, समुची दुनिया तो आवेगी। जिथे जिथे गुरु नानक देव महाराज जियों का सिख वसेगा, केवल एक थां तो नहीं, वो जिथे जिथे गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जियों के भावना वाले सिख पहुंच गए, उथों उथों अज ये आवाज़ां आउणगीਆਂ, किथों किथों बंद करनगे। सो भाई कल नूं वो दिहाड़े हन, अज भी श्री अखंड पाठ साहिब जियां दे पावन अस्थानां ते भोग पैणे हन। और कल नूं जून 84 अंदर शहादतां दा जाम पीण वाले सूरमे जरनैल, मत्था टेकण आई संगत, श्रद्धालु बच्चे बजुर्ग जिन्हां नूं को करके शहीद कीता गया। पहला अरदास विच आपां इह शब्द पढ़दे सरवण करदे सां, जिन्हां मावां दे गलां दे अंदर पुत्रां दे टोटिया करके हार गलां विच पवाए। जे प्रातन वेले ये सी साध संगत जियो भाई रछपाल सिंह पीए, उन्हां दे 18 दिन दा बाल सी जिहड़ा सतगुरु महाराज जियों के पावन पवित्र स्थानां ते उत्थे शहीद होया। सिर दे अंदर गोली वजी, उस थां ते शहादत दा जाम पी गया। एक माई अपने निक्के बाल नूं परिक्रमा विच लै के बैठी, माई ने पानी मंगिया। बिहार रैजीमेंट दा एक फौजी उन्हें पैरी बूट पाए, जदों मां ने कहा पानी पिलाओ बच्चे नूं, उन्हें फड़ के बच्चे नूं चुक के फर्श ते तपदे फर्श ते मारिया, अखां सामने वो शहीद हो गया। कैसे कितने कितने केड़े केड़े ऐसे कई वारी कहिंदे हन संगतां विच, ज्ञानी जी कथा दे विच भावें ना जिक्र करो, क्यों ना करिए भाई, जे आपां ना करांगे कथा विच होर भाई होर किसने करना है। लोकी तां बहुतात विच सानू इस गल नूं झठाउण वास्ते बड़े तैयार बैठे हन। इथों तक बड़े बड़े अपने आप नूं कहाउण वाले सियाणे ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਹ कहण लगे फिर की होया, ਢਾ ਦਿੱਤਾ एक होर बना लो। इथों तक दे ਜਿਹੜੇ इस गल नूं डिफेंड करन वाले सन, उन्हां कहा फिर की होया, तुसीं एक होर निर्माण कर लो। पर वारने जाइए उन्हां तों ਜਿਹੜੇ भावें कोई जिन्हां नूं आपां कहीए 7 बगाने सन, वो भी आण के इस दुख दे अंदर शामिल होए। और कईयां ने फिर उस दिन जिवें भगत पूरन सिंह जी पिंगलवाड़े वाले, उन्होंने फिर उस वक्त ही अपना जिहड़ा खिताब सी हिंदुस्तान सरकार नूं वापस कर दिता। कहण लगे मैं रहा तुहाडे खिताबां तों। महाराज जियों के पावन अस्थानां ते, जिन्हां पावन पवित्र अस्थानां ते आउण वालियां नूं कदे नहीं पुछया जांदा भाई तेरी जात केड़ी, रंग केड़ा, बरादरी केड़ी, नस्ल केड़ी। भाई उस पावन पवित्र स्थान ते जान बुझ करके, ये जान बुझ के उन्होंने ये हाल किया। साहिब सच्चे पातशाह रहमतां करने दिहाड़ा कल नूं है। और सत्कारयोग ज्ञानी साहिबान ज्ञानी प्रितपाल सिंह जी
ਉਹ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਹਨ 9:30 ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂ, ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਕੀ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕਾ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ। ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ, ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ 557 58 ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ। ਜਿਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੇ ਵੇਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ, ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਭੈਣੇ ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੀਵੰਡਾ, ਤਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ। ਹੇ ਭੈਣੇ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੀਵੜਾ, ਤਿਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ। ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਟੋਂ ਖਲੀਐ ਵੰਜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਟੋਂ ਖੰਨੀਆਂ ਵੰਝਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ। ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਨ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ ਜਾ ਲਗ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੌਣ। ਮੇਰਾ ਮਾਣ
ਮੇਰਾ ਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕੀਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਉਪਰ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਆ ਮੁੰਦੇ, ਸਣ ਬਾਹੀ ਸਣ ਬਾਹ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਤਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੂੜਾ, ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਓ ਮੁੰਦੇ, ਸਣ ਬਾਹੀ ਸਣ ਬਾਹ। ਪਲੰਗ ਦੀ ਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੰਨ ਦੇਵਾਂ। ਇਤੇ ਵੇਸ ਕਰੰਦੀਐ ਬੰਦੇ, ਸਹੁ ਰਾਤੂ ਅਵਰਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੇ ਲਿਬਾਸ ਕੀਤੇ, ਇਤੇ ਵੇਸ ਕਰੰਦੀਏ ਮੁੰਦੇ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਹੁ ਰਾਤੂ ਅਵਰਾਹ। ਉਹ ਸ਼ਹੁ, ਉਹ ਖਸਮ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਨ ਜਾਣੈ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੈ। ਇਹ ਆਨੜੀ ਹੈ ਮਾਨੜਾ ਕਾਹੇ ਕਰੇ, ਆਪ ਨੜੈ ਘਰ ਹਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਨੇੜਾ ਧਨ ਕਮਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਟੁੰਡੇ। ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਭੈ ਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਮਾ ਕਿਹੜਾ, ਭੈ ਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ। ਭਾਵਕਾ ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਗੀ, ਜਾ ਸ਼ੋ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ। ਇਆਨੜੀ ਮਾਨੜਾ ਕਾਹੇ ਕਰੇ, ਇਆਣੀ ਬਾਲੀ ਕਿਆ ਕਰੈ। ਜਾ ਧਨ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਕਰਨ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਸਾ ਧਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ। ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਧਾਵੈ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ, ਮਾਇਆ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸ਼ੋ ਪਾਈਐ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਾਮਣ ਇਆਨੀ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾ ਕਿਨੀ ਬਾਤੀ ਸ਼ੋ ਪਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁੰਦੇ ਸ਼ਹੁ ਰਾਤੋ ਅਵਰਾਹ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਮਨੀਆਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ, ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੜੀਆਂ। ਨਾ ਮਨੀਆਰ, ਮਨੀਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੰਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਨਿਆਰੀ, ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਨਾ ਮਨੀਆਰ, ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ, ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੜੀਆਂ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿਬਾਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਸੈ ਕੰਠਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਲਨ ਸੇ ਬਾਹੜਿਆ। ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜਲਨ ਸੇ ਬਾਹੜਿਆ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ਹਿ
ਕੰਠ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਖਸਮ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਗਲ ਨਾ ਪਈਆਂ, ਚਰਨੀ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਲਨ ਸੇ ਬਾਹੜੀਆਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਸਹੀਆ ਸੋ ਰਾਵਣ ਗਈਆ, ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਕੈ ਦਰ ਜਾਵਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਸਹੀਆਂ, ਸਭ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ? ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਕੈ ਦਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ, ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਸਮਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਵਾਂ? ਅਮਾਲੀ ਹਾਂ ਖਰੇ ਸੁਚੱਜੀ, ਤੈ ਸਹਿ ਏਕ ਨਾ ਭਾਵਾ। ਅਮਾਲੀ ਹਾਂ ਖਰੀ ਸੁਚੱਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਬਣਦੀ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਮਾਲੀ ਹਾਂ ਖਰੀ ਸੁਚੱਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਾਲੀ ਹਾਂ ਖਰੀ ਸੁਚੱਜੀ, ਪੈਸਾ ਏਕ ਨਾ ਭਾਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੀ ਸਿਆਣਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਾਠ ਕੁੰਦਾਈ ਪੱਟੀਆਂ, ਭਰੀਐ ਮੰਗ ਸੰਧੂਰੇ। ਔਰ ਮਾਠ ਗੁੰਦਾਈ ਪੱਟੀਆਂ, ਭਾਵ ਮੇਢੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਮਰੋ ਵਿਸੂਰ ਵਿਸੂਰੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੋ ਵਿਸੂਰ ਵਿਸੂਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਅੰਦਰ ਝੁਰ ਝੁਰ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਤਨਾ ਲਿਬਾਸ, ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਰੋ ਬੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁਨੜਾ, ਰੁਨੜੇ ਬਨਹੁ ਪੰਖੇਰੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁਨਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸੌਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹਨ। ਬਿਰਹਿ ਭੰਗਮ ਮਨ ਬਸੈ, ਮੰਤ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਬਿਯੋਗੀ ਨਾ ਜੀਐ, ਜੀਐ ਤਾਂ ਬਉਰਾ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਮੈਂ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਛੋੜੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰੋਈ, ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਗ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਰੁਨੜੇ ਵਣੋ ਪੰਖੇਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਸਨ, ਰੁਨੜੇ ਵਣੋ ਪੰਖੇਰੂ, ਪੰਖੇਰੂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਕ ਨਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਜਿਨਹੁ ਪਿਰਹੁ ਵਿਛੋੜੀ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਿਰਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਧਾਗ ਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ। ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਸੁਪਨਾ ਉਭੀ ਭਈ ਗਹੋ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੁਪਨਾ ਉਭੀ ਭੀ ਗਈ ਹੋ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਅੰਚਲਾ ਕਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਿਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। हे ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੈ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ, ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਕੇ ਪਗ ਕੀ ਪਾਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। हे ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ।
ਆਏ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨ ਸਕਾ ਕੋਏ। हे ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਰਾਂ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂ। ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਮਤ ਸੋ ਦੇਖਾ ਸੋਏ। हे ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦ, ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਬੀਰ ਸੁਪਨਾ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਨਾ, ਉਹ ਸੌਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਕਬੀਰ ਸੁਪਨਾ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕਾ, ਜਿਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ ਆਖੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਵਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਫੋਨ, ਈਮੇਲ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਏ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਕੱਲਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾਣਾ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਨ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਵੱਡਾ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ। ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਮਰਾਤਬਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਹੰਗਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ, ਜੀੜਾ ਨਾ ਦੀਜੈ, ਜਾ ਸੋ ਭਇਆ ਵਿਡਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਡਾਣਾ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਸ਼ੋ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ, ਜੀੜਾ ਨਾ ਦੀਜੈ, ਜਾ ਸ਼ੋ ਭਇਆ ਵਿਡਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਵਿਡਾਣਾ ਕਹੀਏ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ 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 ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।